Now students, today we will do lesson 2 the Stone Age and Earliest Societies ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਅਤੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ Historians believe that human beings first appeared on earth about 1.5 million years ago. So historians कौन होंगे ने इतिहासकार है ना इतिहासकार बिलीव दैट यानी कि मनते हैं कि मनुख ह्यूमन बीइंग्स है ना जो मनुख ने फर्स्ट अपीयर्ड प्रगट होए पहली बार ऑन अर्थ धरती के उपर अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 1.5 ਲੱਖ साल पहला ठीक है उन्होंने मनना है कि मनना है इतिहासकारों का सो द डिवेलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस अर्थ इज़ वेरी इंटरस्टिंग प्रोसैस सो इस धरती उत्ते मनुखों का विकास डिवेलपमेंट की होंगे विकास किसका मनुखों का इज़ वेरी इंटरस्टिंग बहुत ही दिलचस्प प्रोसैस यानी कि प्रक्रिया है अर्लीस्ट ह्यूमनस वर फूड गैदरर्स जो मुढ़ले मनुख सी है ना पहला जो ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਫੂਡ ਗੈਦਰਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੰਟਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਨੋਮਾਡਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੋਮਾਡਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਰੈਵਲਡ ਫਰੋਮ वन प्लेस टू अनदर वो एक थां तो दूसरी थां जाते सन ठीक है हंटेड एनीमल्स जानवर का शिकार करते सी एंड गैदर्ड तो इकट्ठा करते सी की इकट्ठा करते सी फ्रूट्स फल हो गए रूट्स यानी कि जड़ां सीड्स बीज हो गए एंड नट्स ते गिरियां है ना ये इकट्ठियां करते सन व्हेन देयर वाज शॉर्टेज ऑफ एनीमल्स और प्लांट्स इन वन एरिया जदों है ना एक खेतर में जानवर या पौधों की घाट हो जाती है ना जानवरों की या पौधों की घाट हो जाती दे मूव टू अनदर एरिया इन सर्च ऑफ फूड सो फिर की होंदा सी वो भोजन की भाल में दूसरे एरिया में चले जाते सन है ना दूसरे खेतर में चले जाते सन दे कंसीडर्ड इट्स सेफर टू मूव इन ग्रुप्स रैदर दैन वांडर अबाउट ऑल अलोन सो की कहते हैं कहते कि दे कंसीडर्ड इट्स सेफर वो इसनों बहुत ज़्यादा सुरक्षित समझते सन किस चीज़ में टू मूव इन ग्रुप्स यानी कि समूहों के ग्रुप्स की होंगे समूह है ना एक समूह के चलन वो एक बहुत ही सेफ मनते थे सुरक्षित मनते सी है ना दैन किस नालों वांडर अबाउट ऑल अलोन यानी कि इकल्ले भटकन की बजाय है ना आप कह सकते कि सारे इकल्ले भटकन की बजाय समूहों में चलना की समझते सी सुरक्षित समझते सन ठीक है A group generally consisted of a few men and women and children who stayed together with the elders. So की ਹੁੰਦਾ ਸੀ किस तरह ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ अर्ली ह्यूमनस led a primitive life सो कहते कि जो मुढ़ले मनुख सी वो एक प्रेमिटिव लाइफ की होंदा है आदिवासी जिंदगी जीते सन ठीक है दे रिमेन्ड विदाउट क्लोथ्स ड्यूरिंग समर्स वो कपड़े तो बगैर ही रहते सन गर्मियां दे विच बट इन द विंटर सीजन पर सर्दियों दे विच दे वो एनीमल स्किन्स वो की पाउंदे सन जानवरों की जो चमड़ी हुंदी है ना उसनों पा लैंदे सी लीव्स पत्तियां नूं अपने उत्ते पत्तियां दे नाल मतलब अपना शरीर ढक लैंदे सन है ना एंड द बार्क ऑफ ट्रीज तो जी रुखा की सक होंगी है ना उस दे नाल अपना शरीर ढकते सी टू कीप दैमसैल्व सेफ फ्रॉम सिवर कोल्ड किस तो बचाने लिए अपने आप ने जो अपना शरीर है उसनों ज़्यादा ठंड तो सर्दी तो बचाने लिए तो फिर इन्हां नाल अपना शरीर ढकते सन पत्तियां नाल है ना चमड़ी नाल जानवरों की ते रुखा की सक सो दे यूज टू स्पेंड देयर नाइट्स ऑन ट्रीज और इन रॉक शेल्टर्स सो कहते कि वो अपन रातां रुखां या फिर रॉक शेल्टर्स है ना चट्टाना नाल अते एंड केव्स की होंदे ने गुफावां दे विच बतीत करदे सन दैट प्रोटैक्टेड दैम फ्रॉम वाइल्ड एनीमल्स वैन असलीप
ਜੋ ਕਿ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ। We come to know a lot about the earliest human beings। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ, from their evidences in the form of stone, tools and weapons, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਡਿਫੈਂਡਡ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਅਗੇਂਸਟ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟੋਨਸ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਟੈਚਿੰਗ ਦੈਮ ਟੂ ਹੈਂਡਲਸ ਆਫ ਬੋਨਸ ਔਰ ਵੁੱਡ and by making weapons in the form of spears or arrows। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਤੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟੋਨਸ। ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਪਨਸ ਬਣਾਏ ਬਾਈ ਮੇਕਿੰਗ ਵੈਪਨਸ ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਸਪੀਅਰਸ ਔਰ ਐਰੋਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੰਟਡ ਐਨੀਮਲਸ ਵਿਦ ਥੀਸ ਵੈਪਨਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦ ਸਟੋਨ ਹੈਲਪਡ ਅਰਲੀ ਹਿਊਮਨਸ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਪੱਥਰ। ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਟੋਨ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਕਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਦ ਸਟੋਨਸ ਵਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੰਟ ਐਨੀਮਲਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। Second, they were used to remove the skin of animals, cut meat and bones। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟ ਜੋ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਸ ਮੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਐਂਡ ਬੋਨਸ, ਕੱਟ ਮੀਟ ਐਂਡ ਬੋਨਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਟੋਨਸ ਵਰ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕੱਟ ਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਫੋਰੈਸਟ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟੂ ਨੋ ਹੋਮਿਨਿਡ। ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਮਿਨਿਡ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੋਮਿਨਿਡਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮਿਨਿਡਸ ਵਰ ਨਾਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ। ਹੋਮਿਨਿਡਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ, ਪਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਸਿਮਿਲਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਔਰ ਇਵੋਲਵਡ ਫਰੋਮ ਦੈਮ, ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਹੋਮਿਨਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟੋਨ ਏਜ, ਮੀਨਸ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਨਾ। ਦ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਅਰਲੀ ਹਿਊਮਨਸ ਵਾਜ਼ ਸਟੋਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਜੋ ਵਸਤੂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਸੀ। ਦੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਔਨ ਸਟੋਨਸ ਫॉर देयर ਸਰਵਾਈਵਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦ ਸਟੋਨ ਏਜ। ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੋਨ ਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਨ ਏਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੱਥਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੋਨ ਏਜ। On the basis of development of different stone tools,
ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਥਰ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟਸ ਜੋ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਹੈਵ ਡਿਵਾਈਡਡ ਦਾ ਸਟੋਨ ਏਜ ਇਨਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇजेस। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਦ ਟੂਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਨਸ ਤੋਂ ਸੰਦ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਂਥ੍ਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸਟੋਨ ਏਜ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੋਨ ਏਜ ਇਜ਼ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਇਨਟੂ 3 ਸਬ ਪੀਰੀਅਡਸ on the basis of the type and quality of stone tools used by early humans। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੋਨ ਏਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 3 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਟੋਨ ਦੀ ਟੂਲਸ ਦੀ, ਸਟੋਨ ਟੂਲਸ ਦੀ, ਪੱਥਰ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। फर्स्ट वन है पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, यानी कि पुराने पत्थर युग आप कह सकते हैं ना। सब तो पहला जो पत्थर तो ही सब तो फस्ट युग हो कह सकते हैं आप इसनों ओल्ड स्टोन एज। सब तो पहला जो पत्थर तो उन्होंने संद बनाने स्टार्ट किए। उस तो सैकेंड है मैसोलिथिक एज और मिडल स्टोन एज, मध्य वाली है ना, मध्य पत्थर युग आप कह सकते हैं, मध्यकालीन पत्थर युग जो सी मिडल स्टोन एज। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਤਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਡ ਏਜ ਵੀ ਆਈ, ਮਿਡ ਸਟੋਨ ਏਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਿਡਲ ਸਟੋਨ ਏਜ। ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਡਲ ਸਟੋਨ ਏਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਵਨ ਹੈ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਔਰ ਨਿਊ ਸਟੋਨ ਏਜ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਨਿਊ ਸਟੋਨ ਏਜ, ਨਵਾਂ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਏਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3 ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਏਜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਾਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ योर MCQs। फर्स्ट है द पीरियड ड्यूरिंग विच ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंट ऑन स्टोन फॉर देयर सर्वाइवल इज़ द, कहते कि वो दौर जिस वेले जो इंसान है ना, मनुख है, वो सिर्फ तो सिर्फ पत्थर ते ही डिपेंड करता सी अपने जीवन लई। वो केड़ा दौर सी? स्टोन एज, टीन एज और टूल एज। ये तुसी नोटबुक ते करना है। नैक्सट है द स्टोन एज इज़ क्लासीफाइड इनटू डैश सब पीरियड्स। जो पत्थर युग है उसनों अगे किन्ने सब पीरियड्स दे विच डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो तुसी दोनों क्वेश्चंस करके अपनी नोटबुक पे फिर पिक सेंड करनी है। ठीक है।